الحمد للہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں شعبان کے مہینے کی فضیلت اور اس میں کیے جانے والے کام کے تعلق سے پوچھا تھا۔ آج میں انشاءاللہ شعبان کی اہمیت پر کچھ باتیں آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جو کوئی شعبان المعظم میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ کریم کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی، پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو۔ الحمدللہ، دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت، پیارے پڑھوں نہ کیوں کر تم پر درود و سلام ہر دم۔ یہ القول البدیع الباب الخامس صفحہ نمبر 395 میں یہ روایت موجود ہے۔ اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی روایت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ اس مبارک مہینے شعبان میں پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر خوب درود پاک پڑھیں کہ شعبان المعظم درود پاک کا مہینہ ہے۔ جیسا کہ شارح بخاری حضرت علامہ احمد بن قسطلانی رحمت اللہ علیہ اور انہی کے حوالے سے حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین احمد بن بخاری رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ بے شک شعبان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا مہینہ ہے کہ یہ آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ جو آیت ہے یہ آیت بھی الحمدللہ شعبان کے مہینے میں ہی نازل ہوئی۔ الحمدللہ شعبان کہنے کی وجہ دیکھیے، شعبان المعظم اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے جو رجب المرجب اور رمضان المبارک کے درمیان میں ہے۔ یہ ان 5 مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے جن کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ 5 مہینے یہ ہیں: شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذوالقعدۃ الحرام اور ذوالحجۃ الحرام۔ اسی ماہ میں رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا حکم بھی نازل ہوا۔ شعبان میں ہی رمضان کے روزے کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تھا۔ شعبان شعبن سے بنا ہے جس کے معنی ہے گھاٹی۔ چونکہ اس مہینہ میں خیر و برکت کا عمومی نزول ہوتا ہے اس لیے اسے شعبان کہا جاتا ہے۔ جس طرح گھاٹی پہاڑ کا راستہ ہوتی ہے، اسی طرح یہ مہینہ خیر و برکت کا راستہ ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انما سمی شعبان لانہ ینشعب فیہ خیر کثیر للصائم فیہ حتی یدخل الجنہ، یعنی اس مہینے کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں روزہ رکھنے والے کے لیے بہت سی بھلائیاں شاخوں کی طرف پھوٹتی ہیں یہاں تک کہ وہ جنت میں جا پہنچتا ہے۔ الحمدللہ التدوین کے جلد 1 کے صفحہ 153 میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت امام رافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ ماہ شعبان میں مسلمان ذکر و اذکار، نیکیوں اور قرآن پاک کی تلاوت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور رمضان المبارک کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ لفظ شعبان میں 5 حروف ہیں: شین، عین، بے، الف، نون۔ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی، عین سے علو یعنی بلندی، بے سے بر یعنی بھلائی و احسان، الف سے الفت اور نون سے مراد نور ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ پاک اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرماتا ہے۔ اس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں ترک کر دی جاتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے پیارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب ماہ شعبان آ جائے تو اپنے جسموں کو پاکیزہ اور اپنی نیتوں کو اچھا رکھو۔ شعبان کا مہینہ چونکہ رمضان سے پہلے آتا ہے، لہٰذا جس طرح ماہ رمضان میں روزے اور تلاوت قرآن کا حکم ہے، اسی طرح ماہ شعبان میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے کہ روزے رکھے جائیں اور تلاوت قرآن کی جائے تاکہ استقبال رمضان کی تیاری ہو جائے اور نفس کو نیکیوں کی تربیت بھی حاصل ہو جائے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ آتا تو مسلمان قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے تاکہ کمزوروں اور مسکینوں کو بھی رمضان کے روزوں کی طاقت ملے،
ताबई बुजुर्ग हजरत सैयदना सलमा बिन कुहैल रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि माह शाबान को तिलावत कुरान करने वालों का महीना कहा जाता था। हजरत सैयदना हबीब बिन अबू साबित रहमतुल्लाह अलैह शाबान के आने पर फरमाते ये कारियों का महीना है। हजरत सैयदना अमर बिन कैस रहमतुल्लाह अलैह माह शाबान अल मुअज्जम की आमद पर अपनी दुकान बंद कर देते और तिलावत कुरान करीम के लिए फारिग हो जाते। हमारे बुजुर्गान दीन तो इस मुबारक महीने को इबादत में बसर करें, तिलावत करें, नेकियों का एहतमाम करें और हम गफलत की नींद सोते रहें। ऐसे गाफिलों के बारे में बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, ऐ मुबारक वक्तों में कोताही करने वालों, इन वक्तों को जाय करने वालों और इन्हें बुरे अमाल से आलूदा करने वाले तूने कितने बुरे काम इन मुबारक वक्तों के हवाले किए। अल्लाह करम फरमाए। हजरत सैयदना अबू मामर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि माह शाबान ने अर्ज की, या रब्बे जअलतनी बैन शहरैन अज़ीमैन फमा जअलत ली, यानी ए मेरे रब तूने मुझे दो अजमत वाले महीनों माह रजब और माह रमजान के दरमियान रखा है, तो तूने मेरी क्या फजीलत रखी। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, जअलतु फीका तिलावतल कुरआन, यानी मैंने तुझ में कुरान पाक की तिलावत रख दी है। हमें चाहिए कि शाबानुल मुअज्जम में खूब खूब नेकियां करें, जिक्र अज़कार, दुरूद पाक और तिलावत कुरान करीम करके इस माह मुअज्जम की खूब ताज़ीम करें। इस अजमत वाले महीने की अहमियत के लिए इतना ही काफी है कि इसके बारे में हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शहर शाबान शहरी, यानी माह शाबान मेरा महीना है। लिहाजा हमें चाहिए कि इस महीना में खास तौर पर रोजे रखें। हमारे प्यारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जैसे रमजान के रोजों की तैयारी फरमाते, ऐसे ही शाबान के रोजों की भी तैयारी फरमाते। नीज आप अलैहिस्सलाम ने ताज़ीम रमजान के लिए शाबान के रोजों को सबसे अफजल करार दिया। जैसा कि हजरत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम सबसे अफजल रोजों के बारे में हुजूर से पूछा गया तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सियाम शाबाना ताज़ीमन ले रमजान, यानी रमजान की ताज़ीम के लिए शाबान के रोजे। अल्हम्दुलिल्लाह माह शाबान के रोजों की एक हिकमत यह भी है कि बयान की गई है कि शाबानुल मुअज्जम के रोजों से रमजान के रोजों की मश्क हो जाए, ताकि रमजान के रोजों में मशक्कत और तकलीफ महसूस ना हो, बल्कि तब तक बंदे को रोजों की मश्क और आदत हो चुकी हो और रमजान से पहले शाबान में रोजों की मिठास और लज्जत का एहसास हो चुका हो। लिहाजा जब माह रमजान आए तो बंदा चुस्ती और ताकत के साथ रमजान के रोजे रखने लगे। हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शाबान के रोजों का किस कदर एहतमाम फरमाया करते थे, इसका अंदाजा इन रिवायात से लगाया जा सकता है। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदतुना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम को माह शाबान में रोजे रखना तमाम महीनों से ज्यादा पसंदीदा था कि इसमें रोजे रखा करते, फिर उसे रमजान से मिला देते थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ही से रिवायत है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम पूरे शाबान के रोजे रखा करते थे और फरमाते, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अमल करो कि अल्लाह पाक उस वक्त तक अपना फजल नहीं रोकता जब तक कि तुम उकता ना जाओ। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदतुना उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम को शाबान और रमजान के अलावा लगातार 2 महीने के रोजे रखते कभी नहीं देखा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आका करीम अलैहिस्सलाम अक्सर फर्ज रोजों के बाद सबसे ज्यादा रोजे इसी महीने में रखा करते थे। अलबत्ता याद रखिए, जिन अहादीस में यह बयान किया गया कि आप अलैहिस्सलाम पूरे माह शाबान के रोजे रखा करते थे, इससे मुराद यह है कि चंद दिनों के अलावा अक्सर रोजे रखा करते। जैसा कि इमाम सिराजुद्दीन इब्ने मुलक्कन रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया, नीज हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से इस किस्म की अहादीस के बारे में मरवी है कि अगर कोई किसी महीने के अक्सर रोजे रखे तो उसके बारे में कहना साम शहर कुल्लहु, यानी उसने पूरे महीने के रोजे रखे, कलाम अरब में जायज और दुरुस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूं आका करीम अलैहिस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह माह शाबान गुजारते थे, कसरत से आका करीम अलैहिस्सलाम के रोजे भी रखते, शाबान के रोजे भी रखते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करीम हमें भी माह शाबान से बरकतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।